نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ وفي رواية وأفضل الدعاء الاستغفار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العلی العظیم۔ سب حضرات عقیدت، محبت، ذوق و شوق اور بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان محترم، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور سٹیج پہ تشریف فرما معزز علماء کرام، قرآء کرام اور شعراء کرام، ایسے ہی باپرد جتنی بھی خواتین، میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں آج کی اس مبارک محفل میں آئی ہیں، بندہ نچیز عاجز آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور یقیناً یہ قبولیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ محفل نصیب فرمائی ہیں کہ جس محفل میں اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ اور یقیناً معزز علماء کرام سٹیج پہ موجود ہیں، مجھ سے بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے سینئر میرے بھائی حضرت مولانا سلیم اختر صاحب، حضرت مولانا قاری مرید احمد صاحب، اور بالخصوص میں تو کہتا ہوں ہم سب سے سینئر حضرت مولانا علامہ صدیق رحمانی صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ ہمارے ہر دکھ سکھ کے ساتھی بھی ہیں، اور خاص کر محفل نعت کے لیے جو قربانی دیتے ہیں ساری رات کی، تو ان کے لیے صرف ایک دعا ہی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، یقیناً یہاں آنا اور یہاں پہنچنا یہ آپ لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ میرا اللہ چاہتا تھا کہ میرے بندے میرے سامنے آئیں، سر جھکائیں، آنکھیں بند کریں اور میرا ذکر کریں۔ یہ زمین پہ بیٹھ کے ایک دفعہ کہیں گے اللہ، کیا کہیں گے؟ تھکے ہوئے ہیں آپ سب؟ یہ اللہ کا نام لیتے ہوئے سکون، جس کو سکون ملتا ہے ذرا وہ نام لے، اللہ، ذرا بلند آواز سے، ذرا ذوق سے، ذرا شوق سے چلیں۔ جس کا منہ میٹھا ہوا ہے نا نام اللہ سے، ذرا بولتے سنائے۔ حضرت میاں عبدالہادی دین پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک آدمی مٹھائی بناتا ہے گڑ سے، ایک آدمی مٹھائی بناتا ہے چینی سے۔ وہ فرماتے ہیں نہ چینی والی مٹھائی کتنی مٹھاس ہے، نہ گڑ والی مٹھائی کتنی مٹھاس ہے جتنا نام اللہ کی مٹھاس ہے۔ ذرا بولیں اللہ۔ علماء موجود ہیں، آپ ان سے سنتے ہوں گے کہ حدیث مبارک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے نا، میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جو مجھے کسی محفل میں یا کسی مجمع میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہترین محفل یعنی فرشتوں کی محفل سجا کے میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ چلیں، ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم تو یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اللہ 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 اللہ، ایسے ہے نا، ہم تو اللہ کا ذکر کہیں لا الہ الا اللہ الا اللہ اللہ اللہ، ہم یہ ضربے لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے یاد کرتے ہیں؟ اب اس میں کئی نام ہوں گے، عبداللہ ہوگا، عبد الرحمن ہوگا، اکرم ہوگا، نوید ہوگا، کئی نام آپ میں سے بیٹھے کہ اللہ بھی ایسے کہیں گے کہ مجھے یاد کیا ہے تو نے اللہ اللہ کا، اور میں تجھے یاد کر رہا ہوں نوید 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 نوید، کہ اللہ بھی یہی کہیں گے اکرم اکرم اکرم، اللہ بھی یہی کہیں گے عبداللہ عبداللہ؟ فرمایا نہیں، تو زمین پہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے گا اللہ کے نام سے، اللہ عرش بری پہ بیٹھ کے وہیں یاد کریں گے، تیرے اوپر رحمت کی برسات برسا گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برسات برستی ہے جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے جس جگہ پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، اس محفل کو اللہ کی فرشتے
आके रहमत के फरिश्ते आके ढांप लेते हैं। आपको नजर आ रहे हैं अल्लाह की रहमत के फरिश्ते? जरा देखें बहर बहर, नजर आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे? क्या यकीन नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक पे? अगर मैं कसम उठा के कहूं तो हानिस नहीं होगा। मेरा यकीन है कि अल्लाह की रहमत के फरिश्ते बाहर खड़े हुए हैं, शायद हमारी तादाद से भी ज्यादा खड़े हुए हैं। जितनी देर हम अल्लाह का जिक्र करेंगे ये फरिश्ते भी हमारे साथ अल्लाह के जिक्र में मसरूफ हो जाएंगे। जब ये मजलिस खत्म होगी हम जूते पहन के अपने घरों की तरफ रवाना होंगे, फरिश्ते आसमानों की तरफ रवाना हो जाएंगे। मेरा रब जानने के बावजूद, अल्लाह अलीम है, अल्लाह समी है, अल्लाह बसीर है, अला कुल्ली शैइन कदीर है, सब कुछ जानने के बावजूद, देखने के बावजूद मेरा रब पूछता है मेरे बंदो, मेरे फरिश्तों कहाँ गए थे? फरिश्ते कहते हैं मेरे मौला उस शरीफ के साथ चौक भट्टा कक्केस था, वहां पे एक नूरानी महफिल थी, तेरे उशाक बैठे थे, कोई सारा दिन मजदूरी करता रहा, कोई सारा दिन दुकानदारी करता रहा, किसी ने सर पे तगारी उठाई, किसी ने अपने कंधों पे बोरी उठाई। मेरे मौला वो थके हारे थे, इस गर्मी के मौसम में मेरे मौला तेरी बारगाह में सर झुका के तेरा जिक्र कर रहे थे। अल्लाह जितनी देर भी तेरा जिक्र हो रहा था हम भी उन लोगों के साथ उसी जिक्र में मशगूल हो गए थे। मेरा अल्लाह जानता भी है, देखता भी है, इसके बावजूद मेरा अल्लाह पूछता है कौन कौन थे? आने वालों खुश नसीब हो, थोड़ी देर के बाद आप सबके नाम अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे, सबके नाम अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे। जब नाम पेश हो जाएंगे मेरा रब फरमाएगा फरिश्तों गवाह हो जाओ, गवाह हो जाओ, गवाह हो जाओ, जिन जिन लोगों ने मुझे याद किया, मेरा जिक्र किया, जिन जिन को इस महफिल में देख के आए हो, गवाह हो जाओ मैं रब्बे ताला ने इन सब की बख्शिश फरमा दी है। हम सब के इंशाअल्लाह जब यहाँ से जाएंगे हमारे गुनाहों पे कलम फेर जाएगी और हम सबके गुनाह माफ हो जाएंगे। ये ऐसी अजीम व शान महफिल है, ऐसी बाबरकत महफिल है, खुदा की कसम पता नहीं हमने अपनी जुबानें क्या कुछ कह कह के, कभी लग़वियात, कभी बकवासात, कभी झूठ, कभी गीबत, पता नहीं क्या कुछ कह बैठते हैं। ये अल्लाह ताला का कितना बड़ा अजीम एहसान है कि अल्लाह ताला हमें अपना नाम लेने की तौफीक अता फरमा। आज इस मजमे में अगर मैं किसी से पूछूं भाई तेरा क्या हाल है, खड़ा होके बता, हर बंदा कहेगा मौलवी साहब, शाह साहब, पीर साहब, रहमानी साहब, अल्लाह कासमी साहब, फलाने साहब, हम बड़े परेशान हैं, हालात बड़े ख़राब हैं, घर में बड़ी बेबरकती है, घर में कुछ भी नहीं बचा, हाँ गंदम भी ख़त्म हो चुकी है, बेरोज़गारी है, कर्जे बड़े हो गए हैं। अच्छा भाई इसका हल क्या है? कहता है अब तो कोई हल नहीं है, अल्लाह को ढूंढ रहे हैं, अल्लाह को ढूंढ रहे हैं। अल्लाह को ढूंढ रहे हैं तो अल्लाह है कहाँ? कहता है मौलवी साहब अल्लाह तो मुझे मिल ही नहीं रहा, मैं अल्लाह को ढूंढ रहा हूँ। मौलवी साहब कहता है यार अल्लाह को ढूंढ, अल्लाह तुझे मिल जाता है। अब ये अल्लाह को ढूंढने के लिए निकलता है, किसी खानका का रुख करता है, किसी मस्जिद का रुख करता है, किसी मदरसे का रुख करता है, कोई चलने वाला चलते चलते दरिया के किनारे पे बैठ जाता है, कोई चलने वाला चलते चलते समंदर के किनारे पे बैठ जाता है, कोई चलने वाला चलते चलते जंगल के कोने में बैठ जाता है, कोई किसी अल्लाह वाले के कदमों में बैठ जाता है। अरे भाई तू क्यों परेशान है? जवाब मिलता है मुझे अल्लाह नहीं मिल रहा, मैं अल्लाह को ढूंढ रहा हूँ, मेरे ऊपर मसाइब के हालात हैं, मेरे ऊपर हादसात हैं, मेरे ऊपर परेशानियों के पहाड़ हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। ऐन अल्लाह, अल्लाह तू कहाँ है? अल्लाह तू कहाँ है? आज तेरे महबूब की उम्मत जालिमों के हाथों में पिसी जा रही है, अल्लाह तू कहाँ है? तेरे महबूब की खत्म नबूवत पे डाके लगे जा रहे हैं, अल्लाह तू कहाँ है? तेरे महबूब के सहाबा पे लोग गालियां बकवासात बक रहे हैं, अल्लाह तू कहाँ है? यहाँ दीनदार तबका परेशान है, मैं परेशान हूँ, वो परेशान है। ऐन अल्लाह, अल्लाह तू कहाँ है? एक जवाब मिलता है तुझे जाने की जरूरत नहीं थी कि तू जाके जंगल के कोने में बैठ। एक जवाब मिलता है तुझे दरिया के किनारे पे जाने की जरूरत नहीं थी, तुझे समंदर के किनारे पे जाने की जरूरत नहीं थी, तुझे किसी खानका में जाने की जरूरत नहीं थी, अल्लाह तुझे ढूंढ रहा हूँ, तू कहाँ है? मेरा रब कहता है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपने आप में क्यों नहीं ढूंढते, मैं खुद तेरे अंदर मौजूद हूँ। अल्लाह फरमाते हैं जरा खोल ये गिरबान खोल, ये बटन खोल, ऐसे आंखें बंद करके अंदर झांक, जरा झांक, मैं तेरे अंदर मौजूद हूं, मैं तुझसे जुदा नहीं हुआ, ये तू है कि मुझे भूल गया है। तेरे ऊपर क्या थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया, तू मेरे शिकवे कर रहा है?
क्या मैंने तुझे नेमतें बेबहा दे दी, तू तकब्बुर में आ गया है? क्या मैंने तुझे दुनिया में इज्जत दी, तू मुझे भूल गया? अल्लाह फरमाते मैं नहीं भूलने वाला। अगर मैं रब भूलता तो तेरा सांस भी न चलता। अगर मैं रब तुझे भुलाता तो तेरे आंखों की नजर तक ना पड़ती। अगर मैं रब तुझे भूलता तो तेरी जुबान न चलती। अगर मैं रब तुझे भूलता तो तेरे हाथ काम ना करते। अल्लाह मैंने बटन खोल लिया, मैंने शक्के सदर कर लिया, मैंने अपना सीना चाक कर लिया। मेरे मौला मुझे अभी भी आप नजर नहीं आ रहे। मेरे मौला आप कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं? मैं परेशान हूँ। अल्लाह तू कहाँ है? मेरे रब ने कहा कुरान खोल, उसमें तुझे जवाब मिलेगा। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। तू यहाँ क्यों ढूंढ रहा है? मुझे यहाँ ढूंढ, मैं तेरी शाह रग से भी ज्यादा करीब बैठा हूँ। अल्लाह फरमाते मैं तेरी शाह रग से भी ज्यादा करीब बैठा हूँ। हाय है मेरा रब जो मेरी शाह रग से भी ज्यादा करीब बैठा है। आज हम उसी अल्लाह को भूल गए हैं। मेरे भाइयों आज हर आदमी परेशान है। अल्लाह ने साफ साफ कुरान में ऐलान किया, मन आरद अन ज़िक्री। हाँ जो बंदा भी मेरे जिक्र से दूर होता है, नमाज से दूर होता है, कुरान से, नमाज भी अल्लाह का जिक्र, कुरान भी अल्लाह का जिक्र, तस्बीह और तहलील भी अल्लाह का जिक्र। अल्लाह फरमाता है जो भी मेरे दरवाजे से, मेरे जिक्र से, मेरी नमाज कुरान से दूर होता है, अल्लाह फरमाते मैं उसको 2 सजाएं दूंगा। पहली सजा फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। अल्लाह ने फरमाया पहली सजा ये है कि इसका रिज़्क, इसकी दुनिया इसके ऊपर तंग हो जाएगी। और दूसरी सजा ये है कि कल क़यामत वाले दिन जब ये बंदा कब्र से उठेगा तो इसकी आंखों का नूर ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे भाइयों परेशानियों का एक ही हल है कि अल्लाह के दरवाजे पे आ जाओ। कभी भी परेशानी हो जाती है, अल्लाह ना करे, अल्लाह परेशानियों से महफूज फरमाए। एक नुस्खा बता रहा हूँ, इस पे अमल कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तमाम दरवाजे खोल देगा। रात को तहज्जुद के वक़्त उठे, मुसल्ला बिछाएं, 2 रकात नमाज नफिल सलातुल हाजत। कई लोग कहते हैं शाह साहब यार कि तेरे हथ खुदा दे खजाने च। अक्सर बेचारे वो जो है ना, मैं समझता हूँ कि जिनके यकीन नहीं है, मौलवी साहब तेरे हाथ खुदा दे खजाने जमा को कि में अगे हर दूजे मैंने उम्र ते गया खड़ी, कार भी हर दूजे साल बदाली खड़ी, महफिल भी इतनी वड्डी, 2 मदरसे क्या थी ना पे। मैं क्या अच्छा तू आदि हथ खजाने च? मैं के हथ खजाने च नहीं, खुदा दा सारा खजाना मेरे को ले। मैं के अगो की मैंने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं। जब भी मैं परेशान होता हूँ, जब भी अल्लाह से मांगता हूँ, मैं अपने अकाबरीन के तरीके को देखता हूँ, अपने बुजुर्गों के तरीके के देखता हूँ कि जब वो परेशान होते थे। हज़रत थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहु फरमाते हैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं। किसी मदरसे का कोई मुदर्रिस है, किसी मदरसे का कोई मुहतमिम है, कोई इदारा चलाने वाला, मस्जिद चलाने वाला मुतवल्ली है, उसे दर दर पे जाके चंदा मांगने की भीख की ज़रूरत नहीं है। एक एक के सामने जाके सवाल करने की ज़रूरत नहीं। पूछने वाले ने पूछा हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से, हज़रत फिर नुस्खा बता दें क्या करें, ये मदारिस कैसे चलेंगे, ये मसाजिद कैसे चलेंगे, ये मराकिज़ कैसे चलेंगे। हज़रत ने फरमाया परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जो कुछ तेरी जेब में है, रात को उठ 2 रकात नमाज नफिल सलातुल हाजत के पढ़ के जो कुछ जेब में है मुसल्ले के नीचे रख दे। फिर 2 रकात नमाज नफिल सलातुल हाजत के पढ़ के जब सलाम फेर ले, फिर ऐसे दामन फैला, हाथ ना फैला, ऐसे दामन फैला और आंखों से आंसू की लड़ी चला ले और अल्लाह को कहे रब्बा मेरे पास यही कुछ है, आगे तूने इंतजाम करना है। फिर फरमाया अल्लाह इतना देगा कि कभी कमी नहीं होगी। तो 2 रकात नमाज नफिल सलातुल हाजत की, जितनी कर्जा है, जितनी परेशानी है, बेरोजगारी है, औलाद नाफरमान है, बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, 2 रकात नमाज नफिल सलातुल हाजत रोजाना। पहली रकात में सूरत फातिहा के बाद सूरत कुल या अय्युल काफिरून पढ़ें, दूसरी रकात में सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास पढ़ें। उसके बाद जब आप सलाम फेर लें, फिर अल्लाह की बारगाह में तन्हाई में बैठ के ऐसे दामन फैला के दुआ मांगे, अल्लाह ताला रहमत और बरकत से तुम्हारी झोली भर देगा। मैं वक़्त नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगरचे मैं ले लूँ तो मुझे खैर रोक कोई नहीं सकता, रहमानी साहब रोक सकते हैं, मेरे भाई हज़रत मौलाना जलील अहमद अब्बासी साहब भी आए हुए हैं, मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ। तो मैं मुख्तसर इंशाअल्लाह थोड़ा सा मजलिस से जिक्र कराऊंगा ताकि ये मजलिस मज़ीद बरकत वाली हो जाए और अल्लाह ताला की तरफ से मज़ीद हमारे ऊपर रहमत की बरसात हो जाए। तो मैं आप अहबाब का ज़्यादा वक़्त नहीं लेना चाहता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान क़ल्ब, दिल को सुकून मिलता है। अभी सबके दिल बेचैन हैं, पता नहीं क्या होगा, क्या होने वाला है, आगे पाकिस्तान में पता नहीं क्या कुछ होगा, हालात कैसे बदलेंगे, क्या कुछ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह का ज़िक्र कसरत से
से कर लें। दिल मुतमैन तो बंदा मुतमैन। दिल अल्लाह का घर है, अल्लाह भी पाक तो अल्लाह का घर भी पाक होना चाहिए। तो मेरे भाई थोड़ी देर के लिए सारे अहबाब अपनी आंखें बंद कर ले, अपने सर अल्लाह ताला की बारगाह में झुका ले। हम अल्लाह का जिक्र करेंगे। याद रखना उलमा मौजूद हैं, पर मैं कई नमाजें हम ऐसी पढ़ते हैं, अल्लाह ऐलान फरमाते हैं, नमाजी तेरी इस नमाज की मुझे ज़रूरत नहीं है। फरिश्तों को हुक्म होता है इसकी नमाज एक कपड़े में लपेट के इसके मुंह पे मार दूं। ये कोई इसने नमाज पढ़ी है जिस नमाज में खुशू खुजू नहीं है? तो बाज़ दफ़ा हम जिक्र भी ऐसा कर रहे होते हैं कि अल्लाह का नाम ले रहे होते हैं, लेकिन तवज्जो क्या है, अच्छा इथू वेसा मोटरसाइकिल छिके सा, कल क्या करे सा, अच्छा फिर मैंने क्या करना है, यानी दिमाग उधर। किसी अल्लाह वाले से किसी बंदे ने पूछा जी मुझे इसमें आज़म चाहिए। इसमें आज़म आप सबको चाहिए इसमें आज़म ना, कि इसमें आज़म की ताकत ऐसी है, फूंक मारो दीवार गिर जाए। इसमें आज़म की ताकत ऐसी है कि इसमें आज़म लेकर जो दुआ मांगोगे अल्लाह वो दुआ कबूल फरमा लेगा। उनके पास बंदा है, हज़रत मुझे इसमें आज़म चाहिए। मैं अच्छा बड़ा शौक इसमें आज़म, जी हज़रत। मैं जा वुज़ू कर गया, वो बंदा गया वुज़ू कर गया, हज़रत के कदमों में बैठ गया। तो हज़रत फरमाया इसमें आज़म चाहिए, जी हज़रत। फरमाया आंखें बंद कर लो, सर झुका लो। उसने झुका। हज़रत ने फरमाया दिल में और दिमाग में किसी का कोई तसव्वुर, किसी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तू चुप करके बैठ, जब बिल्कुल दिमाग भी खाली हो जाए, दिल भी खाली हो जाए, मुझे बता देना, फिर मैं तुझे बताऊंगा इसमें आज़म क्या है। बैठा रहा 20 मिनट गुजर गए, आधा घंटा, 40 मिनट, घंटा, काफी वक्त गुजरने के बाद कहते हैं हजरत दिमाग साफ हो चुका है, दिल भी साफ हो चुका है, अब तो बता दें इसमें आज़म क्या है। हजरत फरमाया जरा तैयार हो। उन्हें हजरत मैं तैयार हूँ। हजरत फरमाया जरा मैं बताऊंगा, फिर तैयार हो जाना, इसमें आज़म क्या है। हजरत मैं इसी के लिए तो आया हूँ। हजरत फरमाया फिर देख ले दिल में तो कोई नहीं है। हजरत कोई नहीं है, किसी की मोहब्बत हजरत नहीं है, कोई दुनिया दौलत की लालच नहीं। हजरत फरमाया दिमाग में हजरत कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली हूँ। हजरत फरमाया तैयार हूँ, मैं बता रहा हूँ। तो हजरत ने बताया कहे, उसने कहा जी। हजरत ने फरमाया कहे अल्लाह। क्या कहे, जरा मोहब्बत से कहे ना, अल्लाह। जब उसने कहा ना ऐसे अल्लाह, ऐसे गिरा बेहोश हुआ जमीन पे। थोड़ी देर के बाद होश आया, हजरत ने उठाया, कहता हजरत ये क्या हुआ? ये तो अल्लाह अल्लाह हर वक्त करता था, ये जिक्र सुबह शाम भी करता था, लेकिन ऐसा झटका, ऐसा करंट आज तक मुझे नहीं लगा। आज मुझे क्या हुआ कि मैं बेहोश होकर जमीन पे गिर गया? हज़रत ने फरमाया असल में उसका नाम यही इसमें आज़म है। हम लेते हैं तब जब हमारे दिल में कोई और होता है, दिमाग में कोई और होता है, इस वजह से इसका असर नहीं होता। तू दिमाग भी खाली कर, दिल भी खाली कर, जब भी तू उसका एक दफा नाम लेगा ना, अल्लाह। क्या नाम है, जरा मोहब्बत से, क्या नाम? अल्लाह। मोहब्बत से कहे अल्लाह। इज्जत का मालिक कौन है? जिल्लत का मालिक कौन है? रिस्क देने वाला कौन है? बेटे देने वाला कौन है? बेटियां देने वाला कौन है? जिंदगी का मालिक कौन है? मौत का मालिक कौन है? जरा बुलंद आवाज से बोलो अल्लाह। हर चीज पे कादिर कौन? मन्नत मनौती भी किसकी करनी है? नजर और नियाज भी किसका? अल्लाह। हम हर चीज अल्लाह के लिए अगर कर दे तो यही नाम है इसमें आज़म, जो अल्लाह का अपना जाती नाम है। बाकी सारे अस्माए सिफात हैं, ये इसमें ज़ात है अल्लाह। और ये तजर्बा कर ले, जब दिल में और दिमाग में कोई ना हो, जितनी भी बड़ी परेशानी हो, उसको एक दफ़ा याद कर लो, अल्लाह आपकी सब परेशानियां दूर फरमा देगा। अब दिमाग भी बिल्कुल साफ कर लें, दिल भी साफ कर लें, किसी को ना रखे। मैं नौजवानों से कहूँगा, टिकटॉक का दौर है, फेसबुक का दौर है, पता नहीं इनकी कड़ियाँ कहाँ से कहाँ तक मिली होती हैं। थोड़ी देर के लिए उनको छोड़ दें, उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये जो कनेक्शन इधर जुड़ा हुआ है ना, इंशाल्लाह इधर से टूटेगा उधर जुड़ जाएगा इंशाअल्लाह। ये अपने दिल से सब कुछ निकाल दें, अपने दिमाग से सब कुछ निकाल दें, अपने आप को ऐसे महसूस करें कि हम अल्लाह की चौखट पे आए हुए हैं, अल्लाह के दरवाजे पे आए हुए हैं, सर झुका के अल्लाह के दरवाजे के भिखारी बन के बैठे हैं। इंशाअल्लाह जब नाम लेंगे तो सुकून मिलेगा। जिक्र की 4 तस्बीहात है। पहली तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह की, दूसरी तस्बीह इल्लल्लाह की, तीसरी तस्बीह अल्लाह अल्लाह की, चौथी तस्बीह हो की है। जिक्र बिल जहर है, क्योंकि दिल है ना, दिल गुनाह कर करके ये स्याह हो चुके हैं, जंग आलूद। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना लिकुल्लि शैइन सिकाला व सिकालतुल कुलूबि जिक्रुल्लाह। हर चीज को मांजन, यानी बर्तन है उसको मांजने के लिए सुपी होती है, कोई ना कोई चीज होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया दिलों की मांजन अल्लाह का जिक्र है। जितना जोर से ज़रब लगाएंगे उतना ज्यादा दिल को फायदा मिलेगा। सारे अहबाब अल्लाह की बारगाह में सर झुका लें, आंखें बंद कर लें, हम इंशाअल्लाह जिक्र करेंगे और दुरूद शरीफ पढ़ लें।
افضل ذکر لا الہ الا اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الله 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 الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے کریم اللہ، اے رحمان الرحیم اللہ، آپ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ آپ نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یا اللہ ہماری اس مجلس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیں۔ اے کریم اللہ ہماری اس محفل نعت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیں۔ میرے مولا محض تیری رضا کی خاطر کی ہے اللہ، ریاکاری نہیں کی، اگر دل میں ہے تو ختم فرما دے۔ میرے مولا کوئی دنیاوی شہرت مقصود نہیں ہے مولا، محض تیری رضا ہے اللہ، ہمیشہ اخلاص عطا فرما دے اللہ، دنیاوی شہرت سے محفوظ فرما لے، ریاکاری سے محفوظ فرما دے، ہمیشہ اخلاص اور اپنی رضا نصیب فرما دے۔ میرے مولا اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے تیری بارگاہ میں سر جھکا کے، ہاتھ پھیلا کے، بھکاری بن کے اللہ آپ سے بھیک میں ایک چیز مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ زہری باطنی گناہ معاف فرما دے، زندگی میں جتنی بھی خطائیں ہیں ہوئی ہیں یا اللہ سب معاف فرما دے۔ میرے مولا صبح سے لے کے شام تک لوگوں کے کپڑوں پہ داغ ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں کالا نقطہ لگا ہوا ہے، سارا دن لوگوں کے عیب ڈھونڈتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ ہائے افسوس، کبھی اپنے من میں نہ جھانکا تھا کہ خود کیسے گندے ہیں۔ میرے مولا جب کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے من میں جھانکتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کیسی گزاری ہے، تو میرے مولا گناہوں کے کالے پہاڑ نظر آتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ریت کے ٹیلے کے اتنے ذرات نہیں ہوں گے، درختوں کے اتنے پتے نہیں ہوں گے جتنے ہمارے گناہ ہیں۔ میرے مولا کتنے ظالم ہیں ہم کہ میرے مولا تو بھی پاک، تیری زمین بھی پاک، ہم نے تیری زمین کو پلید کر دیا ہے۔ میرے مولا ہم نے تیری زمین کو ناپاک کر دیا ہے۔ زمین کا کون سا ٹکڑا بچا ہوا ہے جہاں ہم گناہ نہیں کر رہے۔ میرے مولا آج تیری بارگاہ میں جب دعا مانگ رہے ہیں تو آسمان سے آواز آ رہی ہوگی جو ہم سن نہیں رہے کہ کس منہ سے میرے سامنے آئے ہو۔ ظالموں کتنی دفعہ تمہارے گناہ معاف کروں، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، یہ تو دنیا میں اصول ہے۔ اگر ایک مالک ہے، سردار ہے، اس کا نوکر ایک دفعہ بھی نقصان کرے تو مالک کہتا ہے دوبارہ نقصان نہ کرنا ورنہ منہ نہ دکھانا۔ جب وہ نوکر پھر نقصان کر لے مالک کے سامنے ہے تو مالک اسے ایک ہی تانا دیتا ہے، اب کون سا منہ میرے سامنے لے کے آیا ہے، اب کس منہ سے میرے سامنے آیا ہے۔ میرے مولا آج آپ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ کس منہ سے میرے سامنے آئے بیٹھے ہو۔ میرے مولا یہ منہ ہمارے اس قابل نہیں تھے کہ تیرے سامنے لے کے آئیں، پر میرے مولا تیرا ہی تو اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ
میرے بندو میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ اللہ ہم امید لے کے آئے ہیں کہ جب سارے اکٹھے ہو جائیں گے، جس مجمع میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی بیٹھے ہوں گے جن کے کندھوں پہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، جوان بھی بیٹھے ہوں گے جن کے بارے میں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا در جوانی توبہ کردن شیوہ پیمبری، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، سفید بال ہیں جن کے سر کے بال بھی سفید ہیں، داڑھی کے بال بھی سفید ہیں۔ میرے مولا تیرے محبوب نے فرمایا تو سفید بالوں والے پہ بڑا رحم کرتا ہے، اللہ تجھے ان سفید بالوں والوں کی سفیدی کا واسطہ آج پوری امت کی بخشش فرما دے میرے مولا، اللہ آج پوری امت کی بخشش فرما دے، اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، اللہ ظاہری باطنی گناہ معاف فرما دے۔ اللہ ہم بھکاری بن کے آئے ہوئے ہیں، اللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں، وہ بھی تیری بارگاہ میں اپنے دوپٹے پھیلا کے رو رو کے وہ بھی دعائیں مانگ رہی ہیں۔ میرے مولا کئی قتل کے معاملات دیکھے ہیں، جب کسی کی بہن بیٹی جب چلی جاتی ہے مقتول کے گھر میں کہ ہمیں معاف کر دو، میرے مولا وہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ میرے مولا تو زیادہ ارحم الراحمین اللہ ہے، اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ ہم سب کو دیکھ لے، ہم سب تیرے بھکاری بن کے تیری چوکھٹ کے سوالی بن کے اپنے ہاتھ پھیلا کے اپنے دامن پھیلا کے اپنے سر جھکا کے اللہ آج سارے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ یا اللہ اگر یہ گناہ معاف نہ ہوئے تو ہم کہاں جائیں گے، کہاں جائیں گے میرے مولا؟ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے، 6 فٹ کا گڑھا ہے، مٹی کا گھر ہے، یہ گناہ ساتھ رہے تو قبر کیا حشر کرے گی؟ قبر کے بعد دوسری منزل میدان محشر ہے، جہاں پہ جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا، سر پہ سایہ نہیں ہوگا، ننگے پاؤں ہوں گے، سورج ایک نیزے کے فاصلے پہ ہوگا اور اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ او مجرمو، ظالمو، ساری زندگی میرے نیکوں کے ساتھ بیٹھ کے نیک گنے جاتے تھے، ساری زندگی لوگ تجھے بڑے معزز سمجھتے تھے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرم تو نے چھپ چھپ کے بڑے جرم کیے تھے، لوگوں کے سامنے تو جیلی معزز بنا ہوا تھا، آج اپنی صفیں الگ بنا لو۔ میرے مولا اگر یہ گناہ رہ گئے، یہ جرم رہ گئے تو میدان محشر ہوگا، یہ لوگ ہوں گے کیا کہیں گے؟ واہ پیر صاحب، واہ شاہ صاحب، لوگ تو تیرے ہاتھ چومتے تھے، ہم تیرے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، تو نبی کے مصلی کا وارث تھا، تیری شکل مشبہ دیکھ کے لوگ تو اس سے محبت کرتے تھے، تو بھی مجرم تھا، تو بھی ظالم رہا، تو بھی ساری زندگی لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا۔ میرے مولا میں کس منہ سے حاضر ہوں گا تیرے سامنے؟ میرے مولا میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ میرے مولا ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم تو منبر کے وارث بنے ہوئے ہیں، ہم تو مصلوں کے وارث بنے ہوئے ہیں، ہم تو دین کے اپنے آپ کو ٹھیکیدار، اللہ ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہمیں چوکیدار بنا لے۔ اے کریم اللہ کل قیامت والے دن مجرمین کی صفوں سے بچا لینا، اللہ قیامت کی ذلت رسوائی سے بچا لینا۔ اے کریم اللہ مشرکین، کافرین، منافقین کی صفوں سے بچا لینا۔ میرے مولا کاملین، صالحین، تائبین کی صف نصیب فرما دینا، اللہ شہداء کی صف نصیب فرما دینا۔ میرے مولا ہم کسی قابل نہیں، میرے امتحان ہو رہا ہے اللہ، ہم امتحان کے قابل نہیں ہے۔ میرے مولا ابھی کتنا عرصہ ہم دیکھیں گے یہ ظلم کی داستان کب تک چلے گی؟ میرے مولا تیری امت بہت بڑی مظلوم ہو چکی ہے، تیری امت پہ میرے مولا تیرے محبوب کی امت پہ ظلم کے پہاڑ ٹھائے جا رہے ہیں، اللہ اپنے محبوب کی امت پہ رحم فرما دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ان کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ اسرائیلیوں کو یہودیوں کو تباہ و برباد فرما دے، یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے، یا اللہ جو ان کی حمایت کریں ان کو بھی تباہ و برباد فرما دے، یا اللہ ان کو بھی نیست و نابود فرما دے، اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما،
مولا کفر کو مغلوب فرما دے، میرے مولا وطن عزیز ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں گزشتہ ہفتوں سے کتنے انتشار، کبھی فرقہ واریت، کبھی دہشت گردی، کبھی بد امنی، کبھی بلوچستان کے حالات دیکھتے ہیں، کبھی کیا حالات دیکھ رہے ہیں، میرے مولا یہ ہمارا ملک ٹوٹ چکا ہے، اللہ اس پہ رحم فرما دے، اللہ اس پہ رحم فرما دے، ہم سب کو اتحاد اتفاق فرما، آپس میں میرے مولا محبت نصیب فرما۔ اللہ پنجاب کو، میرے مولا بلوچستان کو، سندھ کو، کے پی کو، یا اللہ ان سب کو متحد فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما دے، ہمارے ملک کی چپے چپے انچ انچ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ وطن عزیز ملک پاکستان کے سرحدوں پہ جو محافظ کھڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ہماری افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ان فوجی بھائیوں کی حفاظت فرما، اللہ رحم و کرم فرما دے، میرے مولا ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، جو دن رات امن و امان قائم کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، سب اداروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے کریم اللہ جتنے احباب قریب بعید سے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول فرما لے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما لے۔ اے کریم اللہ اس محفل کو پوری رات کامیابی و کامرانی کے ساتھ گزرنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے حاسدین، حاقدین، ساحرین، شرور سب کے نظر بد سے محفوظ فرما لے۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں ہم سب کو قبول اور منظور فرما لے۔ یا اللہ جب تک زندگی ہے ایمان کی سلامتی عطا فرما دیں، آخری وقت ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں آپ سب احباب کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ احباب تشریف لائے ہیں، بالخصوص علماء کرام کا، قرائے کرام، شعراء کرام اور قریب بعید سے آپ جتنے بھی احباب آئے ہیں، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔